ये जिहड़ी नवीं सरकार बनी है, आम पार्टी की सरकार बनी है, इन्हां दे नाल भी 4 कमेटियां हो गई ने, पर अजे तक कोई गलबात जिहड़ी आ वो सिरे नहीं लगी। आम लोग खराब हो रहे हैं, विद्यार्थी देख सकते हैं कि बाहर बैग लैके खड़े हुए ने, इस तरह का एक्शन लैन की जरूरत क्यों पै गई? पर साडी मजबूरी है कि ये जिहड़ियां गूंगियां बोलियां सरकारां ने ये बैठियां दे नाल गल ही नहीं करते। उन्होंने वेख्या कि ये अपना पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास पढ़ते आ रहे हैं। ये गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मनते हैं, अकाल पुरख मनते हैं, उत्थों सेध रहिंदे ने, गुरबाणी तो सेध रहिंदे ने। अपने शहीदां दा इतिहास पढ़ के ते उन्हां तो जुल्म दे खिलाफ जूझण दा जिहड़ा वो एक सबक लैंदे ने, ते इन्हां लोकां दा इतिहास जिहड़ा वो खत्म कर दो ते ये लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे। इहदा पिछे कारण कौन है? वो सोच है एक जिहड़ी सोच ये सिख धर्म नूं जिहड़ा वो खत्म करना चाहुंदे ने, ये उन्हां लोकां दी सोच है। सरकार दी सह दे सब कुछ कल्ली ये सरकार नहीं, एजेंसियां ने। असी समय समय मतलब कि जिहड़ा संघर्ष करते आए हैं, कर रहे हैं ते करते रहांगे। जिहड़े इतिहास नूं खत्म करना चाहुंदे आ, वो इतिहास खत्म नहीं होण देवांगे। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के बाहर मौजूद हैं। कई महीने बतीत हो चुके ने। सिख जथेबंदियां दे वल्लों बलदेव सिंह सिरसा दे नाल तमाम जिन्नियां भी किसान जथेबंदियां ने उन्हां दे वल्लों धरना लगाया होया कि इसे रोस वजों कि सिख इतिहास दे विच जिहड़ा किसी नीति के तहत रला पाया होया है, उस रले नूं पाउण वाले जिहड़े लोग ने उन्हां दे विरुद्ध, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए है। तो अज कई दिन बतीत होने तो बाद, कई महीने लंघ जाने के बावजूद भी सरकार के जिहड़े नुमाइंदे ने उन्हां दे कन्नां दे उपर जूं नहीं सरकी, क्योंकि सरकार का सत्ता परिवर्तन तो होया है पर नीति दे विच जिहड़ा परिवर्तन होना चाहिए सी वो नहीं होया। सरकार के नुमाइंदे मिलण वास्ते आए ने पर अजे तक जिहड़े दोषी पाए गए ने उन्हां दे विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई। तो इसे रोस वजों बाहर धरना लगा के गेट बंद कर दिते गए ने। कुछ समय वास्ते साडे नाल किसान आगू बलदेव सिंह सिरसा ने जिहड़े सिख इतिहास दे विच जदों भी छेड़छाड़ की जाती है तो बड़ी नज़रसानी दे नाल उस जिहड़े शरारती अंसर ने उन्हां दी गलती नूं पकड़ के लोकां दे विच जनतक करदे ने। गलबात कर लैंदे। सिरसा साहब सब तो पहला स्वागत है जी। धन्यवाद जी। सिरसा साहब सब तो पहला सवाल है, सरकार की सत्ता परिवर्तन की गल की है, सरकार के नुमाइंदियां दे नाल गलबात हुई, आम आदमी पार्टी के नुमाइंदियां दे नाल गलबात कोई सिरे लगी? देखो जी, इस तो पहली सरकार नाल भी हुई सी। सरदार प्रगट सिंह साबका सिक्ख्या मंत्री वो भी इत्थे आए और साडे नाल वादा भी करके गए, तो पर कोई गल नहीं लगी। ये जिहड़ी नवीं सरकार बनी है, आम पार्टी की सरकार बनी है, इन्हां दे नाल भी 4 कमेटियां हो गई ने, पर अजे तक कोई गलबात जिहड़ी आ वो सिरे नहीं लगी। दोषियों के खिलाफ जिहड़ी उन्होंने वादा किया सी कि जिन्हों ने किताबां लिखियां ने वो पबलिशर, रिव्यूकार, संबंधित जिहड़े दोषी ने उन्होंने खिलाफ परचे दर्ज करांगे, पर अजे तक नहीं। आम लोग खराब हो रहे हैं, विद्यार्थी देख सकते हैं कि बाहर बैग लैके खड़े हुए हैं, इस तरह का एक्शन लैन की जरूरत क्यों पै गई? सानू बड़ा दुख है क्योंकि ये बच्चे साडे, असीं ते इन्हां दे बच्चों के भविख दे विच हैं, पर साडे कारण जिहड़ा है वो इन्हां इत्थे गेट अगे सानू जिहड़े ने ताले लाउण पे ते ये बाहर खलोते हैं। और जे मुलाजम लड़कियां ने तो भी असीं समझदे हां कि वो साडियां ने, कसूरवार तां कुछ बंदे ने ते बाकी तो सारिਆਂ दा नहीं। पर साडी मजबूरी है कि ये जिहड़ियां गूंगियां बोलियां सरकारां ने ये बैठियां दे नाल गल ही नहीं करदे। जिन्ना चਿਰ कोई तुसीं एक्शन नहीं करते, 3 महीनों के विच इन्होंने अज तक कोई गल नहीं की, जिस करके साडा सबर दा पहला भर गया। अज सानू मजबूर ने गेट जिहड़े बंद करने पे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, बहुत बड़े बड़े शहीद हुए, बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गे जां सारे सन, उन्हां दे नाल भी जिहड़ा सी किस तरह का व्यवहार किया गया। क्योंकि ये गुरु नानक पातशाह ने जो ये सिख धर्म जिहड़ा चलाया निर्मल, जिस तरह जिहड़े ने भाई गुरदास जी की वार है कि मारिया शिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। ये जो गुरु नानक पातशाह ने निर्मल पंथ चलाया, ये उस तो ही ये विरोध विच एक वो शक्ति जिहड़ी कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोकां दा शोषण करके ते वो आम लोकां दी कमाई जिहड़ी आप खांदे रहे, उन्हां नूं खतरा हो गया। वो सी ब्राह्मणी सोच,
ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ RSS ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਵੇਖੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸੇਧ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉੱਠੇਗੀ। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫੀਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵ ਸੈਨੀਆਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਤ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਪੁਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੱਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਭੇਜਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨਾਜ, ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਉਹ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੂਝਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬੰਨਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੇਟ ਮੱਲ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੀਤੀਗਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਕੱਢਦੇ। ਸੋ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।